तो हाय पिलामाने मेंटल मोटिवेशन चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। या पूर्व आम देखी स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस यूटेरस रो स्ट्रक्चर करथिले जाकि सेटा थिला इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन थिला। आज आम देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ कोनटा स्ट्रक्चर करिया ना ओभारी रो स्ट्रक्चर करिया होला कि। तो ओभारी स्ट्रक्चर ऑफ ओभारी ओभारी रो स्ट्रक्चर करा जिवो आगे डिटेल्स जानो। ओभारी स्ट्रक्चर करिया पूर्व ओभारीटा कोन शेप रो देखा जाय आमे जानिछु जे ओभारीटा होची आलमंड शेप रो देखा जाय जहा कि देखो गोटे गोटे स्ट्रक्चर करी मु तमन को देखौछ हैला। आराम से मो सहित समान स्ट्रक्चर करो जानि परिबो ओभारी स्ट्रक्चर। देखो एई भलिया गोटे आलमंड रो शेप रो स्ट्रक्चर कर दबो। आलमंड शेप रो स्ट्रक्चर एई जगह रे एंती गोटे स्ट्रक्चर रखि दबो बुझि होची। अच्छा ए जो ओभारी रो वाल रो स्ट्रक्चर गोटे कर दियो तम माने या प्रीवियस क्लास में टाइम ही होला जाकि मु पळेइथिली तम माने को नेक्स्ट वीडियो रे करिया पय मु कहिथिली जे या पर वीडियो रे हम करिया तेणु तम माने भी सही भया स्ट्रक्चर टा आगे करि चलो। एटा होची स्ट्रक्चर ऑफ ओभारी जहा कि तम माने देखुछ मु जानि परछो जे आलमंड शेप रो ओभारीटा कराई छै। ए जो आलमंड शेप रो ओभारीटा करा गला ता भीतर पुणी मु कोन कोन स्ट्रक्चर बा कोन कोन रहुची डिटेल्स आमे गोटे गोटे करी परिया हैला। देखो या भीतर ब्लड वेसल रहइबो ब्लड वेसल स्ट्रक्चर किछि कर दबो एमती ब्लड वेसल स्ट्रक्चर देखा दियो बुझि होची। गुटे गुटे करी स्ट्रक्चर त माने कर देखियो पाठ काडे काई होबोनी रिवीजन जतले करछो ए वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखि दबो परीक्षा पूर्व आराम से तम मानकर मन रहि जाओ। आ दुर्गा पूजा पर तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहि देली काना न देखले न होबो काना पाठ पढा हेइथि ऑलरेडी जानि परिबनि सेतरो। देखो गुटे गुटे स्ट्रक्चर करी मु देखौछि त मानकू ए जो रेड रेड कलर करली सेडा कोन कहजे ना ब्लड वेसल हैला। ब्लड वेसल तापर जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर टा करदेली याको हमें नॉर्मली कहि देबा कोन कहबा ना फॉलिकुलर सेल ता कोन कहबा फॉलिकुलर सेल्स। ए जो फॉलिकुलर सेल ता ए ऊपर एमती जस्ट रहिथिबो एगुडा कोन कहबा फॉलिकुलर सेल। ए भीतर सेल टा कोन कहबा भीतर सेल टा जो गुटे सेल एमती रहिछि ताको कोन कहबा मानको ऊ साइट बुझि होछि ता कोन कहबा ऊ साइट। ए जो लेयर ता तमरो ब्लैक कलर रो लेयर करा हेछि ताको कोन कहजे ना जर्मिनल एपिथेलियम मन रखो एटा कोन कहजिवो कर दउछि स्ट्रक्चर गुटे गुटे त माने एई भळे भी स्ट्रक्चर करिवो हैला। ताको लिखि देबो जर्मिनल एपिथेलियम तेणु जेतेबे भी परीक्षा तुम खातार करो स्ट्रक्चर देखि जेमती एग्जामिनर खाता देखि खुशी जो स्ट्रक्चर खंडे करिछि आ स्ट्रक्चर टा भलसे करिवो आ मार्क भी भलसे पाइबो तेणु बेसी टाइम भी दबो नै हैला। खाली स्ट्रक्चर टा करिदि त मन उठके आराम से बस एटा हे गला तमरो एटा को कोन कहजे ए जो लेयर टा को जर्मिनल एपिथेलियम त कोन कहबा जर्मिनल एपिथेलियम बुझियला आराम से। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर ता सरला परे त माने कोन कहली ऊ साइट आ फॉलिकुलर सेल धीरे धीरे ए फॉलिकुलर सेल ता कोन हुए ना ग्रो करि जाय बा बडो हे जाय सेमति ता ऊपर कवर गुडा को थाए हैला। कवर गुडा को गोटे गोटे बढी बढी चले जेतले बढी छिवो ताको कोन कहि दिबा तापर सेकंड स्टेज टा या को कोन कहबा ग्रान्युलोसा सेल ता कोन कहबा ग्रान्युलोसा सेल। फर्स्ट आसला फॉलिकुलर सेल देन सी मैच्योर धीरे धीरे हे गला पर कोन कहबा ग्रान्युलोसा सेल पुणी ता भीतर जेमति अछि सेही ऊ साइड रहिला बुझि होती ऊ साइड सेटा रहिला। तापर नेक्स्ट पुणी देखो ग्रान्युलोसा सेल परे ए ग्रान्युलोसा सेल जेतरा धीरे धीरे बड़ हवा पय लागियो आ के बड़ जेतरा करदेनी बुझियला मझे तो ऊ साइड रहिला ता ऊपर गुटे लेयर भलिया आसीबो ताको कहिबा कोन ताको कहा जाय मन रखो जॉना पेलुसिडा तो कोन कहबा एमती ऊपर गुटे जो लेयर टे ताको कहिबा
ଜନା ପେଲୁସିଡା ମନେ ରହିବ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଓଭାରି ଏ ଯୋଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ଟାକୁ ବା ଓ ସାଇଟ୍ ତାକୁ ଆହୁରି ମ୍ୟାଚର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ବା ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ କରିଦବା। ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତମର ହଲୋ ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ହଲୋ ଲାଇକ୍ କିଛି ଏରିଆ ଆସିଯିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ଆଣ୍ଟ୍ରମ। ଏ ଯୋଉ କେଭିଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତାକୁ କଣ କହିବା ଆଣ୍ଟ୍ରମ। ମନେ ରହିବ ଆଣ୍ଟ୍ରମ। ଉପରେ ଯେମିତି ସେଲ ରହିବା କଥା ରହିଲା ହେଲା। ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସ ସେଲ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଲା ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସ ସେଲ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ବି ରହିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ସେମିତି ଲେଖିଦବ ଜନା ପେଲୁସିଡା ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଲିକିଲ ଏବେ ଏଟାକୁ କଣ କହିବା ଯେହେତୁ ପୁରା ମେଚର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଗ୍ରାଫିଆନ ଫଲିକିଲ। ମନେ ରହିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ଗ୍ରାଫିଆନ ଫଲିକଲ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗ୍ରାଫିଆନ ଫଲିକିଲ ପରେ ଏବେ କଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଏବେ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ଏ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଓ ସାଇଡ ଟା ଅଛି ଏ ଉ ସାଇଡ ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ବାକି ଯେ ରେଷ୍ଟ ସେଲ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସ ସେଲ ଏମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଯିବେ ବୁଝି ହଉଛି ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଯିବେ। ଏ ଉ ସାଇଡ ଟା ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଟାଇମ ରେ ସେ କିଛି ସେଲ ତା ଉପରେ ଏମିତି କଭର ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଏମିତି କଭର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସେଲ ମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ମନେ ରଖ କରୋନା ରେଡିଆଟା ତା ନାଁ ମନେ ରଖ କରୋନା ରେଡିଆଟା। ମନେ ରହିବ ତା ନା କଣ କରୋନା ରେଡିଆଟା। ଉ ସାଇଡ ଏବେ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଏ ଷ୍ଟେଜ ଟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ। କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଓଭ୍ୟୁଲେସନ କୁହାହେଲା ନା ଓଭାରି ଭିତରୁ ଓଭ୍ୟୁଲ ଟା ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସେଇ ପାଇଁ କୁହାହେଲା କଣ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଏମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଏମି ବା ସେପ ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ସେପ ର ଗୋଟେ ହେଇଯିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ଏ ଯୋଉ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରୁ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ହେଇଗଲା ଓଭାରି ଚାଲିଗଲା ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଟା ଚାଲିଗଲା ସେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଟା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଟି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ତା ନା କଣ ହେଇଗଲା କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ କହିବା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ସରିଲା ପରେ ଏ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ୟାକୁ କୁହାଯିବ କର୍ପସ ଆଲବିକାନ୍ସ ମନେ ରଖ କର୍ପସ ଆଲବିକାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମନେ ପକା ମେଜୋଭେରିୟମ ବା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ଓଭାରିଆନ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ ଓଭାରିଆନ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଓଭାରିଆନ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ଓଭାରିଆନ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। ଏତିକି ମୋ ଜାଣିବାରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲି କ୍ଲିୟର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଏ ରେଡ କଲର ଗୁଡାକ ମୁଁ ମାର୍କ କରିନାହିଁ ଏ ରେଡ କଲର ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଦିଅ ବ୍ଲଡ ଭେସିଲ ବି ଭି ସର୍ଟ ରେ ଲେଖୁଛି ବ୍ଲଡ ଭେସିଲ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ଯୋଉ ଜାଗାଟାରେ ଏଠି ଜାଣିଛେ ଆମେ ୟା ସହିତ ଏଠି ଆସିଥିବ କିଏ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆସିଥିବ ବୁଝି ହଉଛି ଏ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଏ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆସିଥିବ ଇଏ କଣ କରିବ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଏଇଟା କଣ କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଟାକୁ କେଚ କରିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଗୁଡା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଅଛି ହଁ ନା ନା ଏ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା ଗୋଟେ ତ ଏଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଫିମ୍ବରି କୁହାଯାଏ ତ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଟାକୁ ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଆସିଲା କେଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ନା ଏଇଟା ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉ ସାଇଡ ଟାକୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବେ ବୁଝିହେଲା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇକି ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ ର ଏଇ ଆମ୍ପୁଲା ରିଜିଅନ କଣ କରାଯିବ ହବ ନା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟା ହବ
ବୁଝିହଉଛି? ଏତିକି କଥା ତମର କୋଉଥିରେ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଓଭାରିରେ ଥିଲା। ତ ଓଭାରିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଓଭାରିର ଯଦି ସେପ୍ ଆଉ ସାଇଜ ପଚାରିଲା କୋଉ ସେପ୍ ର ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି? ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆରାମସେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଲମଣ୍ଡ ସେପ୍ ର ହେଇଛି। କୋଉ ସେପ୍ ରେ? ନା ଆଲମଣ୍ଡ ସେପ୍ ର ହେଇଛି। ହେଲା, ଆଲମଣ୍ଡ ସେପ୍ ର ହେଇଛି ଯୋଉ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ତମକୁ ଡିଟେଲସ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହିଦେଇ ଗଲି ଯେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଗେ ଥିଲା କଣ ନା ଫଲିକୁଲାର ସେଲ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲ। ଫଲିକୁଲାର ସେଲ୍, ଦେନ୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋର ସେଲ୍ ଆସିଗଲା, କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ତାପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେ ହଉଛି ତା ନାଁ କଣ ନା ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର, ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର ଅଛି। ଏ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର ଟା କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି? ଏ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଲେୟାର ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ର ସ୍ପର୍ମ ଆସି ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରୁଥିବ। ଫର୍ଟିଲାଇଜ ବା ପେନିଟ୍ରେଟ ଟାଇମ ରେ ସେତେବେଳେ ଜନା ପେଲୁସିଡାର କାମ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପଢେଇମି ଡିଟେଲସ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିକି କହିମି। ଏତିକି ଯୋଉ ରହିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଜନା ପେଲୁସିଡା ଠିକ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ଓଭ୍ୟୁଲ ଟା ମେଚର ହେଇଗଲା। ବା ତମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ଟା ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ମେଚର ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ମେଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗା ଟା କଣ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ଟା ରିଲିଜ ହେଇଗଲା। ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ୟାଚ କରିକି ଧରିବ କିଏ? ନା ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ପ୍ରଜେସନ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାକୁ ଫିମ୍ବ୍ରି ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ଇଏ ତାକୁ ଧରି ନବ, ଧରି ନେଇକି କଣ କରିବ ନା ଭିତରକୁ ପସେଇଦବ। କାହା ଭିତରକୁ ପଶିବ ନା ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ। ଏଇଟା କଣ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦବ। ବୁଝି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ଥିଲେ ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଯିବ ନା କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖ କଣ ତିଆରି ହବ? କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ତିଆରି ହବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏ କର୍ପସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ ଟା ପୁଣି କଣ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ନା କର୍ପସ ଆଲବିକାନ୍ସ। କଣ ହେଇଯିବ? କର୍ପସ ଆଲବିକାନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ ଓଭାରିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେତିକି ତମର କହିବା କଥା ଓଭାରିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହିଦେଲି। ତାର କେମିତି କଣ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଟେଲସ କହିଦେଇଗଲି। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।